ویلکم بیک۔ یہاں بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ کراچی میں منگو پیر مدرسے والی نہر کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ شدید زخمی ہونے والے پولیس اہلکار کو ایمبولینس کے ذریعے آغا خان اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آئی جی سندھ نے فائرنگ کے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ این ٹی این نیوز راشد انور سے۔ راشد، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ مبینہ پولیس مقابلہ تھانہ حدود منگو پیر مدرسے والی نہر کے قریب پیش آیا، جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ایک پولیس اہلکار خادم شہید جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ شہید ہونے والے پولیس اہلکار کو عباسی شہید جبکہ شدید زخمی ہونے والے پولیس اہلکار توفیل کو آغا خان اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی آئی جی سندھ نے جاوید اعلیٰ مونا نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ زخمی اہلکار کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائے اور اس واقعے میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب پولیس نے اس واقعے میں ملوث افراد دے دیے۔ جی راشد انور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ دارالحکومت ایک بار پھر عالمی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بننے کو تیار ہے۔ امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے وفود کی متوقع آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شہر بھر میں سیکیورٹی کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد بھر میں تقریباً 18,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے توسیع شدہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا، جبکہ 5 اسٹار ہوٹلز، کنونشن سینٹرز اور اہم سرکاری اور سفارتی مقامات کے گرد سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق شہر کے لیے ایک مربوط ٹریفک پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف اہم شاہراہیں بند رکھی جائیں گی، جبکہ میڈیا کے لیے خصوصی سینٹر قائم کیا جائے گا اور رسائی محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل سروس معطل رکھنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جبکہ اسلام آباد ٹاکس کے دوران شہر میں مقامی تعطیلات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دورے کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سرکاری دورے پر قطر پہنچ چکے ہیں۔ دوحہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے، جہاں قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعید المریخی نے ان کا اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ دوحہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور وفد کو قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، جبکہ آمد کے موقع پر ایئرپورٹ اور شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی بھی موجود۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف علاقائی ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کیے، جبکہ فیلڈ مارشل کل تہران پہنچے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم بھی امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے مسلسل سرگرم رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تقریباً 21 گھنٹے جاری رہے، جبکہ مجموعی سفارتی عمل تقریباً 30 گھنٹے پر محیط رہا۔ دونوں وفود نے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی اور پورا عمل مجموعی طور پر تعمیر کیا۔ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں۔ ایران سن لے، ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایران نے غلط انتخاب کیا اور معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ مشن ایپک فیوری ہماری جنگ تھی۔ سینڈ کام کے کمانڈر ایڈمرل کوپر ابھی پہلی صفوں سے لوٹے ہیں۔ بولے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے پاس اب نیوی نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قزاقی اور بحری دہشت گردی ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کا ایٹمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کون سے فوجی اثاثے باہر نکال رہا ہے۔
आगे बढ़ते हैं। ईरानी रहबरे आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अपने बयान में कहा है कि हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन रज़ाई ने अपने बयान में कहा कि अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो फिर अमरीका आबनाए हुर्मज़ से क्यों नहीं गुजरता। अमरीकी हुकूमत मुसलसल जंग से खौफजदा है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी फौजी एहलकार आबनाए हुर्मज़ की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर जाने वाले जहाज़ों की निगरानी के लिए गश्त जारी है। और दूसरी जानिब ईरानी फौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहर अहमर से होने वाली तिजारत बंद कराने की धमकी दे दी है। ईरान की फौज ने अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंग बंदी की सरीह खिलाफ वर्जी है। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफवाज बहर अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे और फ़ौजी हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी जारी रहने की सूरत में खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। अमरीका ने खबरदार किया है कि जो ममालिक ईरान का तेल खरीदेंगे उन्हें भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वाशिंगटन ने यह दावा भी किया है कि चीन मुमकिना तौर पर ईरान से तेल की खरीदारी रोक देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट हेब्जेट ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने दीगर ममालिक को आगाह कर दिया है अगर वो ईरान का तेल खरीद रहे हैं या उनके बैंकों में ईरानी रुक़ूम मौजूद हैं तो उन पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ समंदरी नाकाबंदी पीर के रोज़ शुरू की गई और जंग 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। चीन इससे कबल ईरान के बरामद किए गए तेल का 80% से ज़्यादा खरीदा है। मुतवक्को है कि इस नाकाबंदी के नतीजे में चीनी खरीदार आर्जी तौर पर ईरानी तेल की खरीदारी रोक देंगे, जबकि अमरीकी महकमे ख़ज़ाना ने चीन के 2 बैंकों को ख़त लिखकर मुतनब्बे किया है कि अगर उनके अकाउंट्स के ज़रिए ईरानी रकूम की तरसील साबित हुई तो उन पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता शब जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। इस मौके पर गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े खोले गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क व कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन व आशती के लिए दुआएँ भी की। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना हुए थे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको बताएं कि पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज से फायर किए गए इस बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। ये मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और ऐसी खसूसियात से लेस है जो इसे दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने और अपने हदफ को कामयाबी से तबाह करने की सलाहियत फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस मंसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा मिसाइल फायरिंग के अमल का खुद मुशाहिदा किया, जबकि उन्होंने इस कामयाब तजर्बे को पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और आला अमली महारत का सबूत करार दिया। इस तारीखी कामयाबी पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने मुतालिका यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेस मश्क जिना कामयाबी के साथ तुर्किया में मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर मबनी मश्क में पाक फ़ौज और तुर्क अफवाज ने शिरकत की। मश्क की सरगर्मियाँ अंकारा और सपार्टा में हुई। मश्क ने तमाम तरबियती और अस्करी सिफारती मकासद कामयाबी के साथ हासिल कर लिए। बताया गया है कि मश्क के दौरान दोनों ममालिक के लिए दस्तों ने आला पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाना मश्क का बुनियादी मकसद था। ISPR के मुताबिक
آبادی والے علاقوں میں جنگ اور IED سے نمٹنے کے لیے خصوصی توجہ دی گئی۔ مشق کے ذریعے دونوں دوست ممالک کے درمیان دیرینہ عسکری تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ اور اب بات کریں ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسکوز ذرائع کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے کم نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت توانائی بجلی کی پیداوار بڑھانے میں ناکام ہو گئی اور ڈسکوز کو لوڈ بیلنس کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق صنعتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ انڈسٹری کے لیے 2 سے 3 گھنٹے بجلی بندش کا آغاز کیا گیا، جبکہ بند پاور پلانٹس کو دوبارہ چلانے پر غور شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈل پیداوار بڑھانے اور مزید 90 ملین کیوبکس گیس حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ طلبہ کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث امتحانات کی تیاری کرنے والے طالب علموں کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، جس پر والدین نے امتحانات کے دوران حکومت سے لوڈ شیڈنگ رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے طویل لوڈ شیڈنگ پر معافی مانگ لی ہے۔ پیک آورز میں گیس سے بجلی کی پیداوار نہیں کر سکتے۔ موجودہ حالات ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے ہیں اور پن بجلی میں 1530 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ دن کے اوقات میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، تمام پلانٹس آپریشنل ہیں اور دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ ڈیموں سے پانی کے کم اخراج کے باعث پن بجلی کی پیداوار 1676 میگا واٹ ہے۔ بولے ہم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے نکالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں کیا گیا، جس میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ فری ٹرانسپورٹ پروگرام سے 1.25 لاکھ سے زائد مسافر مستفید ہو چکے، جبکہ 3560 بس ٹرپس مکمل کیے گئے۔ منصوبے کے تحت 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کی جائیں گی اور ہر ڈویژن میں خصوصی ڈپو بھی قائم کیے جائیں گے۔ رواں ماہ 100 بسیں، مئی میں 350 اور جون تک مزید 264 بسیں پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل سطح پر 1500 الیکٹرک بسوں کے پلان کی ہدایت بھی جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے میٹرو بس اسٹیشنز کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے اور نئے ڈیزائنز کی منظوری کی بھی ہدایت دی ہے، جبکہ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی اصولی منظوری بھی۔ اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں 21 نکات پر غور کرتے ہوئے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں زرعی اصلاحات، مالی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مارکیٹ کمیٹیاں خود مختار ادارے ہیں اور ان پر 2.7 ارب روپے سے زائد کی ریکوریز واجب الادا ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ نے ریکوری نظام بہتر بنانے اور مالی نظم و ضبط مضبوط کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں سندھ فارمرز ایگریکلچرل کلیکٹیویٹیز ایکٹ 2026 کے مسودے کا بھی جائزہ لیا گیا، جس کے تحت ہاریوں کو اجتماعی سطح پر کام کرنے کا قانونی اختیار دیا جائے گا۔ مزید برآں کابینہ نے اینٹی انکروچمنٹ فورس کے بڑھتی قواعد کی منظوری دی اور سندھ بینک کی کارکردگی رپورٹ کی توثیق، درآمدی LCs کو سندھ بینک کے ذریعے انجام دینے کا فیصلہ اور کمیونٹی مڈ وائف ورکرز کی ملازمتوں میں توسیع جیسے اقدامات کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شفافیت، میرٹ اور مؤثر گورننس پر زور دیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی کہ عوامی مفاد، مالی نظم اور ادارہ جاتی بہتری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سندھ بنائیں گے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ ادارے اپنے اپنے کام میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ خصوصی افراد کے لیے اسکول، اسپتال اور پارکس جیسی سہولیات پر خصوصی توجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ حکومت کوئی منصوبہ اکیلے نہیں کر سکتی، سب کا تعاون ضروری ہے۔ خصوصی افراد کی ترقی میں حائل جسمانی اور سماجی رکاوٹوں کو دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کروایا۔ سندھ حکومت خصوصی افراد کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، جبکہ اس اقدام کا مقصد رسائش، شمولیت اور آزادی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ پچھلے سال 400 ملین کا بجٹ رکھا تھا، مگر اسے ڈیمانڈ کے حساب سے دگنا کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں ترجمان حکومت سندھ سیدہ تحسین عابدی نے چیف منسٹر پبلک کمپلینٹ سیل میں ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہریوں کی شکایات کا جائزہ لیا اور ان کے فوری حل کے احکامات جاری کیے۔
इस दौरान वो कंप्लेंट सेल में मौजूद रहीं और आवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को तफसील से सुना। शहरियों ने 919 और दीगर हेल्प लाइन नंबर्स पर कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल दर्ज करवाए, जिन पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुताल्लिका हुक्काम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम शिकायत को तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। और सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल का फौरी और मौसर हल हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमत सिंध अवामी खिदमत के लिए मुतहर्रिक है और शहरियों के मसाइल के बर वक्त हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने ट्रैफिक पुलिस की तकरीब में शिरकत के दौरान जदीद ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक्स का इफ्तिताह किया। हुक्काम के मुताबिक शहर में 1000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 2000 कैमरे लगाने का मंसूबा है। जदीद निज़ाम के तहत ड्रोन और रोबोकार्स यूनिट भी मुतारिफ कराया गया है। फेसलेस ई चालान सिस्टम के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खुदकार निगरानी शुरू कर दी गई है, जबकि 20,000 से ज़ायद बड़ी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किया जा चुका। हुक्काम के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुराइम में 30 से 40% कमी आई है। आईजी सिंध ने कहा कि सेफ सिटी सिस्टम को मजीद वसअत दी जा रही है और हैदराबाद में भी जल्द जदीद ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया जाएगा। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। कराची के इलाके कोरंगी में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। चीता गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुबैना सरगना मोहम्मद हुसैन और उसका साथी अब्दुल वाहिद शामिल हैं। दोनों मुल्जिमान कोरंगी और मुलाहिका इलाकों में डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मौसर मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस पाए गए थे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को निशाना बनाने के लिए खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करते थे। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले मुबैना कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रावला कोट पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम इरफान को हिरासत में लिया है, जो हसास मकामात की रैकी करके वीडियोस और मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करता रहा। आईजी के मुताबिक मुलजिम फौजी तनसीबात और तालीमी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबा बंदी में भी मुलव्विस था। कार्रवाई के दौरान एक मुकम्मल नेटवर्क भी बेनकाब हुआ है, जो सोशल मीडिया के जरिए राबतों में रहकर अहम मालूमात शेयर कर रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौसर हिकमत अमली से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए, मुमकिन खतरात को बरवक्त टाल दिया गया। सिक्योरिटी इदारे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और आपको बताएंगे करतारपुर में बैसाखी मेले की रंगारंग तकरीबात का आज दूसरा रोज़ जारी है। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की कसीर तादाद मरकज़ी तकरीब में शरीक हैं। वाहगा बॉर्डर के रास्ते आने वाले सिख यात्रियों के जत्थे भी अपनी मजहबी रसूमात में मसरूफ़ हैं, जबकि यात्रियों में खुशी और अकीदत की फ़ज़ा कायम है। हमारे नुमाइंदे हसन शेख इस वक्त करतारपुर में भारत से के शहरी चंडीगढ़ से आए हुए सिख यात्री के साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे। हसन, बताइएगा क्या कहना है सिख यात्रियों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरबार साहिब करतारपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबत का आगाज हो चुका है। तो आज तकरीबत का दूसरा रोज है। भारत की जानिब से 2238 जो सिख यात्री हैं वो करतारपुर में पहुंच चुके हैं और अपनी मजहबी रस्मात अदा कर रहे हैं। तो बात करने के लिए हमारे साथ एक सिख यात्री मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ बुलाए, ਅਸੀਂ बार-बार आते रहिए। जी बिल्कुल, आपने चंडीगढ़ से आए सिख यात्री की बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ की जो इंतजामात हैं वो बहुत ही अच्छे किए हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और यहाँ पर इनके लिए सिक्योरिटी, इनके रहने और इनके सोने के लिए तमाम तर जो इंतजामात है वो PMU की जानिब से किए गए हैं और यहाँ पाकिस्तान में आकर वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने करप्शन और बदعنوانی के इल्ज़ामात पर बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ अज़ला के मुत्तअद्दिद फूड कंट्रोलर्स को ओहदों से हटा दिया है, जबकि तमाम अफसरान को फौरी तौर पर महकमे खुराक सेक्रेटरीट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर खुराक का कहना है कि महकमे में शफाफियत और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
आपको अपडेट कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि ज़िले के मुतादिद फूड कंट्रोलर्स को ओहदों से हटा दिया है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महमूद जवाद की जानिब से करप्शन और बदअनवानी पर मुलव्विस अफसरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। करप्शन और बदअनवानी के इल्ज़ामात पर कई ज़िले फूड कंट्रोलर को फौरी तौर पर ओहदों से हटाया गया है। सूबाई वज़ीर खुराक की हिदायत पर हकीम अली मेहर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शिकारपुर को ओहदे से हटाया गया है, जबकि कादिम अली शर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर घोटकी, राहुल कुमार PK इमलानी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सक्कर और इरफान अली जो कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खैरपुर, इसके अलावा नज़ाकत अली हसबानी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरकारगर मिट्टी और मंसूर अहमद मीरानी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर दादू के उनको ऑर्डर से हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ जो है महकमा खुराक में शफाफियत और मेरिट को वर्क का मयार बरकरार रखने के लिए जो है फैसला किया गया है। जी।